Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. توبہ پڑھیں سب لوگ. استغفراللہ 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 ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. تیری سرکاری میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع. کہیں یا رسول اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اللہ اکبر اللہ یا رسول اللہ. میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. اور نور دل تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. دے ڈال صدقہ نور کا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، اولاد رسول، اولاد رسول. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا شکر ہے اور احسان عظیم ہے. اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا. اللہ تعالیٰ کی 18,000 مخلوقات. کیڑے کس نے بنائے؟ اللہ نے. مکوڑے اللہ نے. جانور اللہ نے. چرند پرند یہ خود نہیں بنے، اللہ نے بنایا. انسان اللہ.
اللہ اللہ ذرا غور کرو پیارے، میرا رب کتنا بڑا کریم ہے، ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اگر جانور بنا دیتا بولو کوئی کچھ کر لیتا؟ کچھ نہیں۔ دو ہاتھ دیے، دو آنکھیں دی، خوبصورت بدن، پاؤں دیے، عقل سلیم عطا فرمائی، ذرا غور کرو، تم نے دیکھا ہوگا بازاروں میں گئے ہوں گے، مزاروں پہ گئے ہوں گے، قریب میں غازی بابا میں چلو، ارے بابا، آل رسول ہے وہ یار، کیا بات ہے، ارے بابا صحیح بتا رہا ہوں، تم لوگ بہت خوش قسمت ہو، سبحان اللہ، ایسا پائے کا ولی ہے تمہارے یہاں، آل رسول ہے، آل رسول، ارے بابا ایسا پائے کا ولی ہے جن کی بارگاہ میں نا حضرت خضر علیہ السلام بھی حاضری دیتے ہیں، سبحان اللہ، ارے بابا صحیح بتا رہا ہوں، بہت خوش قسمت ہے، اور وہ کتنے برے لوگ ہیں وہ جو غازی بابا کے دیار میں رہتے، کھاتے انہی کا صدقہ ہے، مگر پھر بھی مزاروں سے منہ بگاڑتے ہیں، کتنے برے لوگ ہیں۔ اللہ اللہ سید سالار مسعود غازی، تم گئے ہوگے حاضری دینے، اور جگہوں پر بھی جاتے ہو، غریب نواز میں بھی جاتے ہو، اور جگہ میں بازاروں پر بھی جاتے ہو، مگر پیارے ذرا سوچو غور کرو، تم نے وہاں پر انسان ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو بیچارے پاؤں کٹے ہوں گے مگر گاڑی پہ چل چل کے بھیک مانگ رہے ہوں گے، او لوگ تمہارے پاؤں سلامت ہے، ذرا غور کرنا، کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہوں گے جن کے ہاتھ دونوں کٹے ہوئے ہوں گے، اللہ اللہ مگر بھیک مانگ رہے ہوں گے، کچھ ڈنڈ ہوں گے، روڈوں پہ لوڑ بوڑ ہوتے ہوں گے، مگر پھر بھی پیالہ کبھی منہ سے، کبھی سینے سے، کبھی سر سے آگے کو سرکاتے ہوئے ہوں گے، مگر بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ او لوگوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، غازی بابا کا کتنا کرم ہے، ہمارے ہاتھ بھی صحیح ہے، ہمارے پاؤں بھی صحیح ہے، ہمارے آنکھیں بھی صحیح، ہم پورے کے پورے صحیح ہے، مگر ذرا غور کر پیارے، جس کے ہاتھ نہیں، اللہ اللہ وہ کیسے کھاتا ہوگا، وہ کیسے پیتا ہوگا، وہ کیسے مکھی مچھر اڑاتا ہوگا، وہ کیسے کپڑا بدلتا ہوگا، اسے کون پانی پلاتا ہوگا، اسے کون کھانا کھلاتا ہوگا۔ آج سگا بھائی سگے بھائی کو کھانا پانی دینے کے لیے روا نہیں ہے، آج سگا بھائی سگے بھائی سے منہ موڑ لیتا ہے، مگر ذرا سوچو سوچو غور کرو، اللہ نے تمہیں تو ہاتھ دیے، اللہ کا شکر ادا کرو، اور پیارے ان ہاتھوں کو غلط استعمال مت کرو، ان ہاتھوں کو غلط استعمال مت کرو۔ اللہ نے دعا کے عطا فرمائی، جی جی بالکل بے شک، ان آنکھوں کی قیمت اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، اور آج تم کسی بھی عورت کی طرف نظر اٹھا دیتے ہو، کسی بھی بہن بیٹی کو تکنے لگتے ہو، موبائلوں میں آنکھیں گڑو گڑو کر، آنکھیں جمع جمع کر کے فلمیں دیکھتے ہو، گندے گندے فوٹو دیکھ، ذرا غور کرو، ان آنکھوں میں اللہ نے نور عطا فرمایا تو پیارے اس لیے نہیں، بلکہ شام کو تو درود پڑھ کے سو جا، اور جب صبح کو اٹھے تو مسکرا کر کے اپنی ماں اور باپ کو انہی آنکھوں سے دیکھ لے اور سلام کر لو۔ نبی فرماتے ہیں اگر جو ایسا کرے گا اسے
हज मकबूल का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन आंखों की कीमत कितनी ज्यादा है, बेशक। मगर कितने लापरवाह हो गए, कितने बेपरवाह हो गए। अगर मोबाइल तुम्हारे पास है प्यारे, इसे गलत इस्तेमाल मत करो, इसे मिसयूज मत करो। अगर इस्तेमाल करना है तो इसमें तकरीर सुनो, नाते सुनो, कुरान की तिलावत सुनो, नमाज सीखो, अच्छी अच्छी बात सीखो, गलत इस्तेमाल मत करो। और बेटियों को तो मोबाइल कतल हाथ में आने मत दो। जी बेशक, वाह वाह, क्या बात है। आज पूरे हिंदुस्तान में साहब ये चर्चा बना हुआ है कि एक आयशा नाम की लड़की साबरमती जो नदी है उसमें डूब के मर गई। जी जी, पूछो क्यों मरी वो? इसलिए उसके शौहर ने उसे टॉर्चर किया, बार बार जहेज लाने पर, रुपये लाने पर, पैसे लाने पर ये किया गया था। उसने अपनी जान दे दी। माँ भी कहती रही बेटी रुक जा, बाप भी कहता रहा बेटी रुक जा, मगर नहीं रुकी। मगर इसकी डिटेल में जाओ तो इसकी प्यार की शादी हुई थी। प्यार क्या होता है? ये गंदगी है जिसे तुम प्यार कह रहे हो, नफसानियत है जिसे तुम प्यार कह रहे हो, बेहयाई है। मैं उसी बाप से पूछना चाहता हूँ, तेरी बेटी ने उस आरिफ नाम के लड़के को जब देखा, बोल क्या इमाम साहब से तूने पूछा या तुझसे तेरी बेटी ने पूछा? तू रिश्ता लेके गया नहीं गया? खुद ही मोबाइल में छाट लिया, खुद ही मोबाइल से बात कर ली। बेटी को इतनी ढील क्यों दी, इतनी ढील क्यों दी जो आज हमारे हाथों से रस्सी निकल गई? जी सही है, हक है, हक है सर, हक है, हक है। बेटी को इतनी ढील क्यों दी? जी सही। और लोगों ने उसको हवा बना लिया जना। ये बात सच है कि लोग आजकल के लालची हो गए। मैं तो भिखारी कहता हूं। आजकल के लोग अल्लाह अल्लाह, अगर किसी का रिश्ता लग रहा है तो वो बुलेट मांग रहा या चार पहियों की मांग रहा या बहुत सारा जहेज मांग रहा, फिर भी इसका कलेजा ठंडा नहीं होता। बार बार ससुराल से पैसे मंगाता, बार बार उस लड़की को परेशान करता है। ये क्या जहल बन गया, क्या जहल बन गया। ओ लोगों जरा गौर करो, जरा सोचो। अगर जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों को पर्दे में रखो, बेटियों को हया सिखाओ, बेटियों के पास शर्म की चादर होनी चाहिए। बेशक, हक है। हमारी बेटी किसी गैर के सामने निकल करके नहीं आनी चाहिए। जी बिल्कुल। मगर तुम देख लेना, अगर तुम्हारे यहाँ कोई प्रोग्राम हो, शादी हो, तो सामने तो अलग रहा, अल्लाह की बंदी एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं होगा, फैशनीले कपड़े पहने होगी, न बाप की फिक्र है न माँ की फिक्र है, और मोबाइलों में फोटो खींचे जाते होंगे। या फिर घर वाला कोई वीडियो मंगा लेता है, वो कांधे पर रख के, वो कभी चुटिया इधर हो रही है तो कभी इधर हो रही है, कभी कब सब मोबाइल उस फोटो में लगे पड़े, सारे के सारे लोग। अल्लाह अल्लाह, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जरा सुनो, नबी की बेटी अल्लाह या और अल्लाह वालों की बेटियों को जरा देखो। मुझे याद आने लगी नबी की बेटी को, भी रोकता हूं, दूसरी बेटी को जरा देखो। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर का जमाना था। क्या बात है। तुम लोग रिश्ता ढूंढते हो तो दौलत की बिना पे, बिचौलिया पहले कह देता है तुम्हारे बेटे को मोटरसाइकिल मिलेगी या चार पहियों की मिलेगी, कितना सामान मिलेगा, कितना जहेज मिलेगा, पहले सब बता देता। बोलो बताता नहीं बताता, सारी चीजें तय हो जाती है। मगर जरा गौर करो प्यारे, सुनो, रिश्ता देखो तो कैसा।
حضرت عمر کا زمانہ رات کو پہرا دے رہے ہیں، اللہ رات کو پہرا دے رہے، دیکھ رہے کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کوئی درد کے مارے کرہا تو نہیں رہا، کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، اللہ اللہ حضرت عمر گھوم رہے، خدا کی قسم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جب راجستھان میں ایک لڑکی نے دم توڑا تھا، وہ بھی کیسے توڑا تھا، سنو ذرا سنو پیارے، دونوں سگے بھائی تھے اور دونوں کے کمرے برابر میں تھے، دونوں کی شادی ہو گئی تھی، ایک بھائی کمپین چلانے کہیں باہر چلا گیا تھا، اس کی بیوی کے پیدائش کا وقت تھا، اللہ اللہ جب پیدائش کا وقت ہوا وہ تو بیچارہ کما رہا تھا، کمپین چلا رہا تھا، یہ سگا بھائی اس کے بھائی کی بیوی تڑپ رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، بالکل برابر میں کمرہ تھا اور یہ کانوں میں ایئر فون لگا کر کے موبائل میں مست تھا، وہ ایئر فون لگا کر کے سو گیا، لڑکی دنیا سے چلی گئی، صبح جب ہوا دیکھا تو خون ہی خون پڑا تھا اور بیچاری انتقال کر گئی، لعنت ہے ایسے بھائی پر، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے اپنی مستی میں سنا ہی نہیں، ایسے ہی سو گیا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، ایسے تو جلدی جان نکل نہیں جاتی، ایسے تو انتقال ہوتا نہیں ہے، اور خون جب باہر پڑا تھا تو کیا گزری ہوگی، ایک سگا بھائی وہ بیچارہ اپنے بچوں کی خاطر کمپین چلا رہا تھا، بیچارہ وہی کر رہا تھا، کما رہا تھا، اس کی بیوی دنیا سے چلی گئی اور یہ کان میں ایئر فون لگا کر کے پڑا رہ گیا، سو گیا، او پیارے تجھ سے کہہ کے جاؤں گا تو بعد میں ایئر فون لگانا، پہلے اپنی ماں کو دیکھ لینا، باپ کو دیکھ لینا، بھائی کو دیکھ لینا، پہلے کے لوگ اگر باپ ہوتے تھے تو دروازے پہ چارپائی ڈال کے لاٹھی رکھ کے سویا کرتے تھے، اکیلا ایک مرد پورے گھر کی دیکھ ریکھ کرتا تھا کہ دیکھے کہیں جگتا ہوا سوتا تھا، اگر مرغی بھی ہلکے سے بول جاتی تھی تو پہلے اسی کی آنکھ کھلا کرتی تھی، اس لیے پہلے خاندان کو خاندان سمجھا جاتا تھا، سبحان اللہ، بے شک حق ہے، اور اگر باپ نے نہ کہیں زبان دے دی کہ فلاں لڑکی کا رشتہ وہی ہوگا تو سب خاموش وہی ہونا تھا، بڑے بھائی نے اگر زبان دے دی تو وہی ہونا تھا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا، سگریٹ نہیں پیتا تھا، کئی بچوں کا ابا ہو جاتا تھا مگر ماں باپ کے سامنے یہ دونوں میاں بیوی باہر آنگن میں چولہے میں بیٹھ کے ایک پلیٹ میں کھاتے نہیں تھے شرم کے مارے، حق ہے، اور آج شادی ہوئی، کل کو گلے میں ہاتھ ڈال کے میلے میں گھومتا ملے گا، بازار میں گھومتا ملے گا، شادی میں آئے گا تو بھائیے کے ساتھ نہیں آئے گا، ابا کے ساتھ نہیں آئے گا، دوستوں کے ساتھ نہیں آئے، سب کو چھوڑ دے گا، بیوی کو سجا لے گا، بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گا یا گلے میں، اور یہ بےہودہ بے حیائی کرتا ہوا بارات میں پہنچ جائے گا، اسے پتہ نہیں ہے میری بہن بھی ہو سکتی ہے بارات میں، میری ماں بھی ہو سکتی ہے، میرا باپ بھی ہو سکتا، میرا چچا تاؤ خالو ماموں بھی ہو سکتا، سب کے سب ہو سکتے، مگر آنکھوں میں پردہ چڑھ گیا اور اس کو کہہ رہا پیار ہے پیار ہے، اور وہ لڑکی اس سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہے، دونوں الگ جا کر کے کرسیوں پہ بیٹھ کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، پوری بارات دیکھ رہی ہے، تم کہہ رہے ہو یہ پیار ہے پیار ہے، پیار ہے، میں بتا کے جاتا ہوں یہ پیار نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے، بے شک حق ہے، حق ہے، حضرت عمر پہرا دے رہے، جی جی، اللہ جیسے ہی حضرت عمر نے پہرا دیا، رات کا آخری حصہ ہے، ایک گھر سے آواز آ گئی، او بیٹی، کہا جی ماں، اس کی ماں آواز دے رہی، کہا جی ماں، کہا بیٹی کیا تو نے تہجد کی نماز پڑھ لی؟
बेटा ई को कम कर दो ताकि बात पूरी समझ में आ जाए, ठीक है? समझ में आ रही बात मेरी? जी जी बिल्कुल। हाँ ठीक है बेटा, बढ़िया। कहो बेटी क्या तूने ताज्जुद की नमाज पढ़ ली? का जी मां पढ़ ली। का बकरियों को दूल्हे, बकरियों का दूध निकाल ले। हजरत उमर बार सुन ले। कंबाटी का बकरियों का दूध निकाल ले और निकाल करके आधा पानी मिला लेना और आधा दूध, क्योंकि सुबह खरीदने वाले से पहले पहले पानी मिला लेना ताकि मैं दूध बेच दूं। जब इतना कहा तो वो बेटी कहने लगी माँ, हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि दूध में पानी मिला करके बेचना जायज नहीं, क्योंकि पैसे तो दूध के लिए जा रहे पानी के नहीं। क्या बात है? अरे बाबा, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। माँ, बेटी बोली माँ मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो माँ कहने लगी बेटी बोल, अगर तू ऐसा नहीं कर सकती, मेरी 3 बेटियों, तुम्हारा बाप भी नहीं है, मैं तुम्हारी शादी कैसे करूंगी, खर्चा पूरा कैसे करूंगी, इतने दूध में तो नहीं हो सकता। ओ मेरे लाल ऐसा करना पड़ेगा तभी खर्चा चलेगा। बेटी कहने लगी माँ, जिस मौला ने पैदा किया है खर्चे के लिए भी वही अता करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, औलादे रसूल, चमने फातिमा के फूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। का नहीं बेटी मिला दे, का नहीं माँ, हजरत उमर ने मना किया। तो वो माँ कहने लगी ओ मेरे लाल, उमर तो पड़े हुए सो रहे होंगे, कोई उमर देख थोड़ी ना मिला दे। वो बेटी कहने लगी माँ, उमर ने कोई अपने घर का हुक्म थोड़ी सुनाया है, जिस परवरदिगार की तरफ से हुक्म था उस परवरदिगार को नींद नहीं आती है, ऊँघ नहीं आती है, वो तो देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। कहा बेटी फिर तेरी शादी का क्या होगा? तो वो बेटी कहने लगी माँ मैं जिंदगी भर कुंवारी रह सकती हूँ मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा सकती। क्या बात है, उस लड़की ने दूध में पानी नहीं मिला। हजरत उमर की तबीयत खुश हो गई। फजर की नमाज पढ़ के अपनी बीबी को बुलाया, 3 बच्चे थे उनको बुलाया, बोलो फला घर में एक बेटी है, एक लड़की है, जवान है, वो मुझे उसकी नेकियां भा गई है, बोलो तुम में से कौन उससे निकाह करेगा? अरे बाबा, एक लड़का तैयार हो गया और बीवी से कहा चलो बेटी को अपनाने चलो। पहले लोग रिश्ता कितना अच्छा देखते थे और आज तो खाली बुलेट पे मर रहा, बुलेट पे। और हजरत निरा ठटुआ है, निरा ठटुआ, घर में संभल के खाने को नहीं है मगर फिर भी बुलेट मांग रहा, बुलेट। और बात तो यह इस अल्लाह के बंदे से चलानी भी नहीं आती है। बुलेट मिल गई, अब चलानी आती नहीं, ऐसा अब नाक कटेगी। तो अब मोहल्ले के लड़कों को ढूंढता फिर रहा, चल लिया भाई मेरी ससुराल। मोहल्ले में भी 2-4 निठल्ले घूम ही रहे जिन्हें न काम के न धाम के और दुश्मन अनाज के, कोई काम धाम नहीं, निठल्ले घूम रहे, न नमाज पढ़े, खाली पान चाव रहे, तंबाकू खा रहे, बीड़िए पी रहे, इधर पिचकारी उधर निरे खाली। घर में दोपहर को घुसे अम्मा से लड़े, खाना खा लिया, शाम को घुसे अम्मा से लड़े, खाना खा लिया, मोबाइल पर निठल्ले घूम रहे, निठल्ले। एक निठल्ला तैयार हो गया, बोले चल। ये दूल्हा मियां ने तेल उल डाला, तौलिया डाली, बोले चल। आगे वो मोहल्ले का लड़का, बीच में दूल्हा मियां, बीच में बीबी, बुलेट पे धुक 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 करते हुए जा रहा है। इससे पूछे तुझसे डूब के नहीं मरा जब चलानी नहीं आती तो घोड़े तांगे पे ही चला जाता।
جی صحیح حق ہے. رکشے پہ چلا جاتا, بس سے چلا جاتا, پھر تو نے مانگی کائے کو؟ اللہ اللہ. حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا چلو لڑکی کو اپنانے چلو. حضرت عمر اور ان کی بیوی دونوں رشتہ لے کر کے پہنچ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رشتہ لے کر کے جب پہنچے تو اس کی تو خوشیوں کے مارے ٹھکانا نہیں. امیر المؤمنین کی بیوی آئی میرے گھر, کیا بات ہے, اور وہ بھی میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے. وہ کہنے لگی ہے محترمہ خاتون, ہم تو اس لائق بھی نہیں ہے جو ہم تمہیں ایک کپ چائے پلا دے. تو جب اتنا کہا تو ان کی بیوی نے کہا ہم چائے پینے تھوڑی آئے, ہم تو تمہاری بیٹی کو اپنانے آئے, اس کا ہاتھ مانگنے آئے. ہمیں دولت نہیں چاہیے, ہمیں جو کچھ چاہیے وہ تمہاری بیٹی میں موجود ہے. ارے بابا کیا بات ہے, ارے بابا سبحان اللہ. تم جاتے ہو کیا بات ہے. اور آج کل کی اماں بہنیں سب سے زیادہ جو فیشنیلی ہوگی, جو اوچھے کپڑے پہنتی ہوگی, جو چھوٹے کپڑے پہنتی ہوگی, اسی پہ پہلے آنکھ لگائیں گے کہ یہی کام کی ہے. جو سب سے زیادہ ننگی ہوگی کہیں گے یہ ہے ماڈرن زمانے کی کامیاب. اللہ اللہ. حضرت امیر حضرت عمر فاروق اعظم نے رشتہ متعین کر دیا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگی مولا کون سی میری ایسی نیکی تھی کہ میری بیٹی حضرت عمر کے گھر کی بہو بنے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے, بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت عمر تھے. سبحان اللہ. اچھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات اور بتاؤں. جی بالکل. دونوں میاں بیوی نا ایک دور سے حضرت عمر کا نام سنا تھا, اور ایسا بادشاہ, اللہ جس راستے سے اگر نکل جائے تو شیطان بھی اپنا راستہ چھوڑ دیتا. دونوں میاں بیوی چلے ملنے. جب چلے تو مدینے سے پہلے ہی ان کی بیوی کو درد ہونے لگا, وہی پیدائش کا. تو سامان لے آتے, جلدی اس نے تمبو لگایا اور یہ سب کیا. بیوی کو درد تکلیف. شام کا وقت تھا, حضرت عمر گھوم رہے تھے, پیرا دے رہے تھے, اندر سے کرہانے کی آواز آ گئی, اندر سے رونے کی آواز آ گئی. حضرت عمر ٹھہر گئے, کہنے لگے او بھائی بتا اندر کیا تکلیف ہے, کیا پریشانی ہے. اس نے کہا جاؤ چلے جاؤ, تم کون ہوتے ہو؟ کرے کیا کروں, میں اس نبی کا غلام ہوں جس نبی نے کبھی کسی کے آنسو نہیں دیکھے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر. آنکھوں کو آنسوؤں کو پوچھتا ہوا جاتا تھا, اللہ اللہ بتا تو کیا پریشانی ہے, کیا پریشانی کیا ہے. میں حضرت عمر امیر المومنین سے ملنے کے لیے جا رہا تھا, ان سے میرا بہت بڑا کام ہونا. میری بیوی کو ایسے ایسے تکلیف ہونے لگی. وہ کہنے لگے اسے کیا پتا تھا عمر یہی ہے. حضرت عمر کہنے لگے ایک دائی کو میں جانتا ہوں, اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں. کیا بات. اس نے سوچا کوئی ایسے ہی آدمی ہے, میں نے عمر کا نام لے دیا نا تو ڈر کے ہمارے کام کر رہے. آئیے سمجھے, جیسے تم پولیس والوں سے بچنے کے لیے کسی منتری کا نام لے دیتے ہو, کسی چلتے ہوئے آدمی کا نام لے دو بچنے کے لیے ماموں سے. لیکن ذرا غور کرو, توجہ دو. اللہ اللہ. حضرت عمر گئے, سیدھے اپنی بیوی کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے زوجہ محترمہ سنو, کیا آج رات تم نے کیا کمانا چاہتی ہو؟ کہا کیسے؟ کہا سودا بڑا اچھا بولو. کہا کیسے؟ کہا میرا ایک دوست ہے, اس کی بیوی کو ولادت ہونے والی ہے, پیدائش کا وقت ہے, دائی کی ضرورت ہے, تم دائی بن جاؤ. اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی. آج کل تو بڑے آدمیوں کو کتے بھی ماروتی میں بیٹھتے ہیں. جی بالکل حق ہے.
اور غریب بیچارہ مچھر مکھی مارتا رہتا گھر میں ہی. اللہ اللہ جیسے ہی معاملہ آگے بڑھا حضرت ابو بکر حضرت امیر المومنین عمر کی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا او میرے سرتاج ہانڈی بھی لے لوں, شیرہ بھی لے لوں, وہ گڑ اور زیرہ بھی لے لوں, سونٹ بھی لے لوں کیونکہ کاڑا بنانا تھا, نمک بھی لے لوں. جب اتنے ہاتھ بھر گئے حضرت عمر سے کہا تم لکڑی لے لو. امیر المومنین نے لکڑی لی, دونوں میاں بی بی جا رہے. کہاں ہے جلدی سے؟ وہ تو بی بی حضرت امیر المومنین کی اس میں گھس گئی, اس کی بی بی کے پاس. امیر المومنین بولے پتھر اٹھا لو, چولہا بنانا, کیونکہ ایک پتھر ادھر ایک ادھر ایک ادھر, چولہا بنانا. تو وہ بیٹھے بیٹھے حکم چلا رہے تھے, بولے چلو ادھر سے اٹھا کے لاؤ جاؤ. حضرت عمر سے, اسے پتہ نہیں تھا یہی عمر ہے جی. اللہ اللہ آج تمہیں ذرا سا عہدہ مل جا, ہمارے مولانا کو بھی اللہ معاف فرمائے. اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. اگر پڑھ لو عالم بن جاؤ تو غرور مت کرنا, تکبر مت کرنا, گھمنڈ مت کرنا. پیارے جس راستے سے نکل جاؤ سلام کی خوشبو پھیلاتے جاؤ. اللہ اللہ آگے بڑھو. حضرت عمر بھی چاہے اتنے بڑے بادشاہ, وہ لائے اٹھا کر کے پتھر رکھ دیا, ادھر سے لائے رکھ دیا, ادھر سے لائے رکھ دیا. اندر سے آواز آئی جلدی بناؤ, کاڑا بناؤ. حضرت عمر نے ہانڈی چڑھا دی, لکڑی جلا لی. اللہ اللہ سنو ذرا پیارے, اس میں ساری چیزیں ڈال کے لکڑی سے گوٹ گوٹ کے اسے پھونک پھونک کے جلا رہے. اس کا بیان یہ حضرت عمر کی داڑھی میں ہو کر کے دھواں پار کو جا رہا تھا. آنکھیں لال تال ہو گئی تھی, کوئی رشتہ نہیں تھا, کوئی رشتہ نہیں تھا, مگر خدمت خلق کا جذبات دیکھو. کیا بات ہے, بہت خوب. تم اپنی ماں تک کو نہیں دیکھتے ہو, باپ تک کو نہیں دیکھتے ہو, بھائی تک کو نہیں دیکھتے ہو, خاندان تک کو نہیں دیکھتے ہو. پوری شادی کر لے تو بہن بیٹھے یا نہ بیٹھے, پوری شادی کر لے تو پھوپھی خالہ تاؤ چچا کوئی بیٹھے یا نہ, مگر یہ لوگ بھی اکڑے ہی رہتے ہیں. یہ بھی جب تک ناک نہ ٹکوا لیں گے, 10 مرتبہ توبہ نہیں کرا لیں گے, تب تک بھی یہ بہن بیٹھنے کو تیار نہیں. سب کی طرف سے معاملہ یہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ اللہ جلدی جلدی کاڑا بنا رہے, اور وہ حکم چلا رہا. مزدور گاؤں کا دیہات کا رہنے والا, وہ بھی امیر المومنین پر پیارے, ذرا ان لوگوں کا اخلاق تو دیکھو. ارے ہمیں تمہیں ہمارے استاد سنوارتے, مگر حضرت عمر کو تو میرے نبی نے سنوارا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ. بچہ پیدا ہو گیا, اندر سے ان کی بیوی نے کہا او امیر المؤمنین مبارک ہو, تمہارے دوست کی بیوی کو بیٹا ہوا ہے. جب اس نے سنا امیر المؤمنین تو ادھر ادھر کو دیکھا, کہاں ہے بھائی, ادھر ہے یا ادھر ہے, اسے کیا پتہ. یہ حضرت عمر اور چپ ہو گئے. اللہ اللہ جب ادھر دیکھا ادھر دیکھا, کہاں امیر المومنین. جب پتا چلا یہی تو آپ قدموں پہ گر گا کا معاف کر دینا. کہا مجھے پتا نہیں تھا کہ کوئی بات نہیں, تجھے جو ادب اور اخلاق تیرے باپ نے سکھایا ہے, اور مجھے ادب اور اخلاق رسول پاک نے سکھایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, رسول پاک نے سکھایا. اللہ کہاں ہیں آج ہم لوگ ایسے ظلم کر رہے ہیں بھائی بھائی پر, میاں بیوی پر. ایک محدث صاحب کی بات بتاؤں, اجازت ہے میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جی بالکل. محدث صاحب کی بات بتاؤں. محدث صاحب حدیثیں لکھتے بھی تھے, پڑھتے بھی تھے. ان کو خواب میں دیکھا, کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے آپ کی قبر کو جنت کی کیاری کیسے بنا دیا گیا, آپ کی قبر جنت کی کیاری کیسے ہو گئی. وہ محدث صاحب کہتے اللہ اعلم ورسول
रसूल बेहतर जाने, मगर मैं जो जानता हूँ इतना जानता हूँ, सुनो। एक मर्तबा मैं गुस्ल करके वुजू बना के खुशबू लगा करके हदीस लिखने बैठा, लकड़ी का कलम था, रोशनाई दवात में थी। वो कहने लगे मैंने जब कलम दवात में डाला और कलम जब बाहर को निकाला तो मेरे कलम पर एक मक्खी बैठ गई और वो रोशनाई पीने लगी। अगर मैं चाहता तो उसको उड़ा देता, अगर मैं चाहता तो झटका मार के उसे गिरा देता, मगर मेरे दिल में ख्याल आया, ओ ये भी तो अल्लाह की मखलूक है, अपना पेट भर रही है। अगर तुझे मक्खी बना दिया जाता और इसे मुहद्दिस बना दिया जाता तो तू क्या कर लेता? इसके पेट पे लात मत मार। वो मुहद्दिस साहब कहते मैंने कलम को रोक लिया, लिखना नहीं शुरू किया, यहाँ तक के सांसें भी रोक ली ताकि कलम हिल ना जाए। थोड़ी देर के बाद वो मक्खी रोशनाई पीने के बाद पेट भर के उड़ जाती है। वो मुहद्दिस साहब कहते अल्लाह को मेरी अदा इतनी पसंद आई कि मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, क्या बात है। और जरा अपने अंदर देखना, चलते फिरते कुत्तों के डेले मार रहे हो, पत्थर मार रहे हो। अगर कोई कुत्ता अपना रिज्क हासिल कर रहा है, हड्डी गुड्डी चाट रहा है, बिरयानी खा रहा, खाली मूली तुमसे कुछ कह रहा, वो कुत्ता उठाएगा नौजवान और पत्थर मारेगा एक पड़ाक से। तुम अगर खाते हो और उस वक्त तुमसे कोई जबर हो, वो तुम्हारे थप्पड़ मार दे तो कैसा लगेगा? तुम्हारे हाथ से अगर खाना छीन ले तो कैसा लगेगा? तुमसे अगर कोई ज्यादा हो, ऊपर हो और वो खाना छीन ले तो कैसा लगेगा? बोलो। लिहाजा आज के बाद याद रखना, किसी पे जुल्म मत करना। जी वो सही। बच्चों का अकीका है ये। इशारत खान, इशारत भाई, अल्लाह उनके बच्चों को दीन का सिपाही बना। आमीन। तुम भी अपने बच्चों की सही परवरिश करना। आज हमारे बच्चे हैं 5-5 साल के बच्चे, 6-6 साल के बच्चे, 7-7, 8-8 साल के बच्चे, जो कभी 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, मगर फिर भी इस बाप ने उसे 10,000 का मोबाइल खरीद के दे दिया। बेशक हक है। जो 10 रुपए नहीं कमा सकता उसे 10,000 का मोबाइल क्यों दिया? मैं जब आया तो मैं गाड़ी में था, इधर से निकल गया तो वो छप्पर के नीचे सब जलसा हो सुन रहे हैं सब लोग यहाँ, और 2 बच्चे बैठे हुए, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, मोबाइल पे लगे पड़े थे दोनों, छोटे छोटे, वो तख्त पे वहां कोने वाले। अल्लाह, अब अंदाजा लगाओ हमारी क्या तरबियत है। इस बात पे गौर किया जा सकता है। अल्लाह अल्लाह, वो जरा देखो, बच्चा देखो, बाप नहीं है, खाली मां, नबी के जमाने का बच्चा। मां ने कैसी परवरिश की है यार, उसकी कैसी तरबियत की है ना, मचल जाओगे जब सुनोगे तो। एक दिन उस छोटे से बच्चे ने वुजू बनाया, खुद ब खुद दिल में आ गई उसके, और वुजू बना करके हाथ आस्तीन चढ़ाए हुए, चेहरा धोए हुए, पांव धोए हुए, खूबसूरत बच्चा था, चेहरे पे से पानी के कतरे जैसे मोती रखे हुए, वो बच्चा छोटा सा वुजू बना करके, माँ देख रही है मेरे लाल क्या कर रहा, वुजू बना करके सीधा माँ की तरफ को चला। किधर चला? माँ ने देखा, रे ये तो इधर ही आ रहा। अब माँ का प्यार कितना बरसेगा बोलो। बेशक। जब छोटा सा बच्चा तोतली जबान से गाली बकता है तब भी माँ इतना प्यार दिखाती है कि मत पूछो, और जो बच्चा ऐसा काम करेगा तो उसके लिए कितना प्यार बरसेगा। बेशक। जब करीब आया, माँ ने भी अपनी बाहें खोल दी, वो भी आगे चिपट ही गया।
चिपटने के बाद माँ ने उसको प्यार किया, प्यार करने के बाद कहा शहजादे कहाँ का इरादा है आज, कहाँ जा रहे हो लाल मेरे प्यारे चांद। जो भी उसने प्यार में कहा, माँ तो क्या क्या कह देती है। तुम्हारी माँ अगर हो ना, तुम चाहे कितने ही बड़े हो मगर आज भी उसके सामने इतने छोटे हो। जी बिल्कुल बेशक। मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ और बाहर मुल्कों में भी जाता हूँ, मगर मेरी माँ आज भी मुझसे कहती है बेटा संभल के जाइयो। ये सोचती है मैं इतना ही छोटा हूँ। मैं कहता हूँ जी माँ, सर पे हाथ रखवाता हूँ और चल देता हूँ। तुम इतने लोग अपनी माँ से सर पे हाथ रखवाते हो? नहीं, सारी मोहब्बतें खत्म। माँ ने कहा शहजादे कहाँ जा रहे हो, लाल मेरे कहाँ जा रहे हो। अब बच्चा कह रहा माँ मैं तो सर पे हाथ रखवाने आया हूँ। क्या करना है बोलो। माँ बोली पहले ये बताओ तुम सर पे हाथ रखवा के कहाँ जाओगे। अल्लाह अल्लाह बच्चा कहने लगा माँ तमाम लोगों को मैंने देखा मस्जिद में नबी के पीछे नमाज पढ़ते, आज मैं भी नमाज पढ़ने जाऊंगा। अरे बाबा, अरे बाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर मिला दो रे, वो हमारा बच्चा मोबाइल देख रहा था और वो बोला मैं भी नबी के पीछे नमाज पढ़ने जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा, हाथ रख दो। माँ ने सीने से और दबोच लिया, सीने से लगा लिया। अच्छा नमाज पढ़ोगे, वो भी नबी के पीछे। चूम लिया। माँ छेड़ रही है, बात करना चाह रही है और खेल रही। माँ तो माँ होती है ना। माँ बोली नमाज पढ़ के क्या करोगे। कहा माँ फिर आ जाऊंगा। बच्चा जवाब दे रहा फिर आ जाऊंगा। माँ कह रही है नहीं बेटे नहीं बेटे, बाद में हाथ रखूंगी, पहले बोलो मेरा काम करोगे, जो मैं बताऊंगी वो करोगे, कहना मानोगे। बेटा कहने लगा माँ आपके फरमान पर मेरी जान कुर्बान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बोलो तो बोलो। वाह वाह। माँ ने सर पे हाथ रखा, सर पकड़ के माथे को चूमा, बोसा लिया और कहा जा बेटे नहीं कुछ नहीं जा। अब माँ तो बाद में जाऊंगा, पहले काम बताना पड़ेगा। कहा माँ बाद में जाऊंगा, पहले काम बताना पड़ेगा। माँ मेरी माँ मुझे बता दो, क्या मुझे इस लायक नहीं समझती हूँ माँ, मुझे आज़मा करके तो देख लो। फिर सीने से लगा के माँ बोली बेटा सुनो, जब तुम नबी के पीछे नमाज पढ़ने जाओ तो मस्जिद में हल्के हल्के कदम रखना, मस्जिद में धमाका ना, वरना नबी का दिल दहल जाता है। और जब नमाज पढ़ लो तो तुम पीछे खड़े रहना और इंतजार करना। अगर नबी मुसल्ले पे रहे तो आगे मत बढ़ना, और मुसल्ले से नीचे उतर आए तो नबी का दामन पकड़ के मचल जाना और कहना मेरी माँ की मगफिरत के लिए दुआ कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, औलादे रसूल, फातिमा के फूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। का अपनी माँ की मगफिरत के लिए दुआ करा लें। मेरे पास भी बहुत सारे फोन आते हैं, इन उलमा के पास भी आते होंगे कि हजरत दुआ करना औलाद नहीं है, हजरत दुआ करना कारोबार अच्छा नहीं है, हजरत दुआ करना बच्चों की तबीयत ठीक नहीं, हजरत दुआ करना मेरी सर्विस लग जाए, हजरत दुआ करना मैं फला जगह कामयाब हो जाऊं। मगर इल्ला माशाल्लाह एक आध को छोड़ के ऐसे लोग नहीं आते कि हजरत दुआ करना मेरे माँ बाप की मगफिरत हो जाए और मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए। सुभान अल्लाह। ऐसी दुआ कराने वाले नहीं मिलते। ऐसा लगता है जैसे सब बख्शे बख्शा है। वो यार सहाबिया थी, मेरे नबी की सहाबिया, इस दौर के सारे वली, बुतदा, बुजाबा, नुकाबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, सब के सब एक पल्ले में, और मेरे नबी का एक छोटा सा सहाबी एक पल्ले में, तब भी उसके मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। बेशक सुभान अल्लाह। बेटा भी सहाबी,
माँ भी सहाबिया। माँ कह रही है मेरे लाल मेरे नबी बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। जा जा करके अपनी माँ की मगफिरत के लिए दुआ करा करके आओगे। बोलो कि माँ जब तक दुआ नहीं करा लूं घर में कदम नहीं दूंगा। क्या बात है। बच्चा चला, कहाँ चला? मस्जिद में। धीरे 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 धीरे, और तुम मस्जिद में ऐसे भागते हो जैसे मैदान में आए। 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते नहीं हो, सब नहीं, कुछ तो पढ़ते, सब लोग नहीं पढ़ते। जुम्मे की 8वें दिन पढ़ेंगे, 8वें दिन नहाएगा धोएगा नल पे खड़े होकर के, और टोपी लगाएगा और कपड़े पहनेगा और पूरे मोहल्ले में खांसता खकारेगा थूकेगा, जा रहे हैं नमाज पढ़ने साहब, पूरे मोहल्ले को बता देगा नमाज पढ़। और मस्जिद में जाते ही इतना बोलेगा, इतने बोलेगा ताकि पूरी मस्जिद देख ले आज हम भी आए हैं। कहेगा ये रंग कब हुआ इमाम साहब, ये घंटा ऐसा, इमाम साहब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना। जितना सहन था, जितना बड़बोला था, सब बोल देगा। और जैसे ही इमाम साहब तकरीर करेंगे, अगर 2 मिनट गुजर जाए, ज्यादा हो जाए, तब तो बस इसके पेट में आग लग गई। कभी इमाम को देखता तो कभी घड़ी को, कभी इमाम को तो कभी घड़ी को। 2 मिनट मस्जिद में ज्यादा बैठना ही से ऐसा लगता है जैसे कोई सुई चुभो रहा। क्यों? उठ के भाग, जल्दी से उठ के भाग। बास तो लड़ जाता है इमाम से, क्या यार इमाम साहब तुम्हें टाइम ही दिखाई नहीं देता? क्या यार इमाम साहब तुम्हें वक्त ही दिखाई नहीं देता? अगर 2 मिनट बैठ जाओगे मस्जिद में तो क्या मर जाओगे? और अगर चलो मौत आ भी गई मस्जिद में तो उससे अच्छी जगह कोई हो सकती है क्या? क्या बात है। वो छोटा सा बच्चा जा रहा है, उस बच्चे का नाम बता दो। जी जी बच्चे का नाम जी बिल्कुल। सैयदुना हजरत अबू हुज़ैफा। सुभान अल्लाह। यार पढ़ा करो इन बच्चों को, देखा करो इन बच्चों को, अपने बच्चों को इन बच्चों की जिंदगी सुनाया करो। हाँ चाहे आ जाएगी इंशाल्लाह, सब्र करो आ जाएगी। तवज्जो ना मेरी तरफ। अल्लाह अल्लाह सुनो जरा, वो सहाबी छोटा सा मुन्ना सा बच्चा चला मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ने चला। आराम आराम से खराम पहुंच गया। सब लोग नमाज पढ़ रहे, वो बच्चा भी नमाज पढ़ रहा। अब देख रहा मेरी अम्मी ने कह दिया था अगर मुसल्ले से नीचे उतरे तो कदमों को लिपट जाना, मगर मेरे नबी मुसल्ले से नहीं उतरे, मुसल्ले पर बैठ गए। मेरे नबी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, बच्चे ने मस्जिद का कोना नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह। बच्चे ने मस्जिद का कोना नहीं छोड़ा, कहने लगा दुआ करा करके जाऊंगा। और तुम अगर माँ कह दे बेटा पान लिया ही तो 70 बहाने बना दोगे, 70 बहाने। अल्लाह अल्लाह वो बच्चा वहीं पे बैठा है, एक नमाज से दूसरी नमाज का वक्त हो गया। नबी ने फिर नमाज पढ़ा दी, बच्चे ने पढ़ी। उधर माँ इंतजार कर रही है कि मेरा लाल नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया, मेरा चांद का टुकड़ा नहीं आया। उधर बच्चा दिल ही दिल में कह रहा माँ जब तक दुआ ना करा लूं आऊंगा नहीं। सुभान अल्लाह। वो बच्चा मस्जिद में खड़ा, अब नबी के हाथ चूमे, इस चक्कर में बस मुसल्ले से नीचे उतर आए। और उतरे नहीं, मैं कदमों पर लिपटा नहीं, उतरे नहीं, मैंने दामन थामा नहीं। सुभान अल्लाह। बेटा ओ बेटा, फिर ऐसा कर लेते थोड़ी देर तकरीर रोक लेते हैं, चाय पी लो। जी चावड़ा चलो जितनी आ गई इतनी तो दे दो वरना खराब हो जाए। नारे तकबीर, जितनी आ गई उतनी दे दो। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, औलादे रसूल, फातिमा के फूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अच्छा मैंने चाय रुकवा दी, तकलीफ तो नहीं हो रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला आपको इस चाय से ज्यादा और बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह सहाबा किराम का सदका मिलेगा। आमीन इस टूटे फूटे फकीर की जबान भी इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं काम देगी। आमीन अल्लाह ताला उलमा को भी आपको भी जज़ाए जज़ील अता फरमाए, आमीन सुम्मा जज़ाए आमीन। खैर अता फरमाए। आमीन। उधर माँ इंतजार देख रही है, मेरा बेटा नहीं आया। मेरे नबी नमाज पढ़ा के फिर बैठ गए, बच्चा भी मस्जिद के कोने पे बैठ गया। आका थोड़ी देर बैठे रहे, बैठने के बाद अब उठे चुपके से और हजरत आयशा के गुजरे में को चल गए। जो हाजी लोग हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह गया हूँ कई मरतबा, जो हाजी लोग हैं वो देखेंगे जहां भी नबी का रोजा है ना, यही हजरत आयशा का हुजरा था। और यहाँ से जहां इमाम खड़ा होता है वो मेहराब जो बनी हुई मिंबर शरीफ इतना होगा जैसे ये बीच वाला बांस, बस रियाजुल जन्ना है बीच में, बस रियाजुल जन्ना 2-3 पिलर है, बस इतनी दूर होगा। तो कितनी देर लगेगी जरा सीधे। मेरे नबी मुसल्ले से उठे और सीधे सीधे चले। बच्चे ने देखा का उतर गया, बच्चा भी पीछे पीछे हो लिया, मगर दौड़ नहीं रहा। इसलिए माँ ने कह दिया था बेटा कदम धीरे धीरे रखना, मगर दिल ही दिल में कह रहा का सुन लो मेरी फरियाद सुन लो, अल्लाह अल्लाह का मेरी फरियाद सुन लो। बच्चा जोर से भी कह सकता था, आवाज दे सकता था, मगर उसने आवाज नहीं दी, इसलिए उसे मालूम था। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफउ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिल अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। नबी की आवाज पे अपनी आवाज को बुलंद मत करो, नबी के सामने जोर से मत बोलो, वरना तुम्हारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, अमाल खत्म हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बेशक हक है। अब वो बच्चा धीरे धीरे कह रहा, धीरे धीरे चल रहा, आका आका मेरी माँ के लिए दुआ, आका मेरी माँ के। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी पीछे पलट के नहीं देख रहा, हुजरे के पास पहुंचे, एक कदम अंदर एक कदम बाहर, पीछे पलट के देखा तो मुस्कुरा दिए। हजरत अबू हुज़ैफा रुक गए, नबी बोले ताल या अबा हुज़ैफा आगे आ जा। अरे बाबा आओ आओ अबू हुज़ैफा आओ, उदनु मिन्नी और मेरे करीब हो जाओ। हजरत अबू हुज़ैफा करीब हुए, अभी कुछ कह नहीं पाए थे, अब दिल ही दिल में सोच रहे अब दामन थामूं, अब कदमों पे लिपटूं, मगर मेरे नबी ने पहले ही पेशानी पे हाथ रख दिया और ऐसे करके बोले इज़हब या अबा हुज़ैफा इला बैतिक, अबू हुज़ैफा जा जा तू अपने घर चला जा, तेरी माँ की मग़फ़िरत हो गई और तू भी जन्नती हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, औलादे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह ने महबूब को, अभी उस बच्चे ने कहा नहीं मगर दिल की बात, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है और रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है, और रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। सुभान अल्लाह। मजबूर जहां जा
जिब्रील का पैग़ाम उस से भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर। हाय 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 सुभान अल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह हाय हाय। प्यारो अल्लाह ने हमें मुंह अता फरमाया। अल्लाह कितना प्यारा बच्चा अपने बच्चों को कामयाब बना। बेटा मैं खींचना वाला ऐसा ख्याल है चल हाँ तुम अपने एतबार से कर लो। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। अच्छा एक बात बताओ, कहीं पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ हो या रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ उस पे कोई मुसलमान पेशाब लौटेगा? बोलो पेशाब लौट सकता है? नहीं। दूसरी बात यह है अगर मोहल्ले में कोई लड़का पेशाब पीने लगता हो, पेशाब पीने लगे, उसकी माँ उसे अपनी प्लेट में खिलाएगी, बाप खिलाएगा, भाई खिलाएगा, बहन, दोस्त? बोलो हरगिज नहीं। मगर प्यारा सुनो, क्यों? इसलिए पेशाब गंदा होता है, नापाक होता है, इसीलिए तो बोलो। और जैसे ही पेशाब गंदा नापाक होता है फुक़हा फरमाते वैसे ही शराब भी गंदी और नापाक होती है। बेशक बेशक। क्या बोलो? शराब। शराब अगर शराब इस पे गिर जाए, पेशाब गिर जाए, तो जब तक धोगे नहीं तो नमाज नहीं। ऐसे ही अगर शराब गिर जाए जब तक धोगे नहीं तो नमाज नहीं। बेशक सुभान अल्लाह हक़। जैसे गंदा पेशाब करता है वैसे ही गंदा कपड़ा शराब करती है। बेशक। मगर मैं उन नौजवानों से या उन भाइयों से पूछना चाहता हूं वो कितने बुरे इंसान है जिस मुंह से अल्लाह का नाम ले उसी मुंह पे शराब लगाए, जिस मुंह से रसूलुल्लाह का नाम ले उसी मुंह से शराब लगाए। बोलो जब पेशाब पीने वाले का बाइकाट करते हो तो शराब पीने वाले को माँ अपने साथ क्यों खिलाती है, बाप अपने साथ क्यों खिलाता, भाई बहन अपने साथ क्यों खिलाते हैं, दोस्त अपने साथ क्यों खिलाते? उन्हें अपनी महफिल में आने मत दो, मत खिलाओ, मेरा दावा है शराब छोड़ देंगे। बेशक सुभान अल्लाह बेशक हक़। कितनी वाह बुरी वाह। चीज है। अल्लाह आज लोग हजरत कम से कम 10-20% अक्सर गांवों में लोग शराब पीने लगे। बेशक हक़ है। बियर के नाम पे कुरान की एक आयत सुनाऊं फिर हजरत अली का एक वाकया सुनाऊं? जी बेशक सुना दूं? जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। वयस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर सुभान अल्लाह। वल मैसिर कुल अल्लाह ने फरमाया कुल बेशक फीहिमा इस्मुन कबीर। बेशक। अल्लाह जब तुमसे पूछा जाए ए महबूब, जब तुमसे पूछा जाए वयस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, शराब और जुए के बारे में, कुल तो आप कह देना
شان نزول میں حضرت علی کا ایک واقعہ لکھا ہے. ہم لوگ امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں, حضرت علی کا نام لیتے ہیں, ذرا سنو تو. حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں پر تالاب ہو, تالاب جانتے ہو جس میں پانی ہوتا ہے, کیا ہو بولو, تالاب, اور اس تالاب میں شراب ڈال دی جائے, وہ بھی شراب کے کچھ قطرے, پوری نہیں بھری جائے. اللہ, حضرت علی فرماتے ہیں اس شراب تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائے اور وہ تالاب کا پانی اب خشک ہو جائے. ایک وقت آتا تالاب سوکھ جاتے, زمین دکھنے لگی اور اس زمین پر گھاس جم جائے. کون کہتے ہیں؟ آقا علی کہتے ہیں اس زمین پر گھاس جم جائے. آقا علی فرماتے ہیں اب اس گھاس کو اگر میری بکریاں کھا لے, میری بکریاں چر لے, تو علی کی وہ ذات ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا. حضرت علی سے محبت کرنے والوں ذرا سنو تو, تالاب اس میں شراب, وہ پانی میں پانی, زمین میں, زمین پہ گھاس, گھاس بکریوں کے پیٹ میں, اس سے دودھ بنا. حضرت علی فرماتے ہیں میں ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیوں گا. بے شک حق ہے. اللہ, اور تم غٹر غٹر اسی منہ سے شراب, اسی منہ سے اللہ کا نام, کیسے اپنے آقا کو منہ دکھاؤ گے, کیسے اپنے نبی کو منہ دکھاؤ گے؟ مگر آج ڈرتا نہیں انسان, چھوٹتے ہی کہہ دیتا. حضرت کیا کہتا معلوم ہے؟ ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہاں دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ الصمد, جب کہا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, کیا دیکھو گے؟ کیا ہے ہمت ہمارے اندر؟ 1-2 انچ کا بچھو اگر کاٹ لیتا ہے تو پوری رات سونے نہیں دیتا. جی بالکل, بے شک. یا تو انجیکشن لگوانا پڑے گا یا جھاڑ پھونک والوں سے اتروانا پڑے گا. پوری رات یہ بچھو سونے نہیں دیتا. اللہ اللہ, ذرا میرے نبی کا فرمان سنو, قبر کا سانپ اور بچھو کس حال میں ہوگا؟ اگر ایک بچھو ڈنک مار دے اور ڈس لے پیارے تو سنو, اللہ اللہ, اس کا 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں. نبی فرماتے ہیں 70,000 سال تک دل بدل, دل بدل اس کا زہر چڑھتا جائے گا. کیا دیکھے گا؟ اللہ اللہ اکبر, اللہ. ارے اگر ایک سانپ کاٹ لے تو کہاں کہاں جانا پڑتا ہے, لیکن جہنم کا سانپ ذرا سنو, میرے نبی فرماتے ہیں اگر قبر کا سانپ جو جہنمی سانپ ہوتا ہے عذاب والا, اگر وہ دنیا پہ آ کر کے ایک زہریلی ہوا نکال دے, پھشکاری مار دے, تو پوری دنیا کی زمین کی ہریالی سوکھ جائے گی اور پہاڑ گل کے راکھ ہو جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ. کیا دیکھے گا؟ اللہ اکبر, اللہ الصمد. جہنم کی آگ. نبی فرماتے ہیں کہ اگر سوئی کے ناکے کی برابر, سوئی کے ناکے پہ کتنی سی آگ آئی, سوئی کے ناکے کی برابر اٹھا کر کے دنیا میں رکھ دی جائے تو دنیا اس کی تپش اور گرمی سے جل کے راکھ ہو جائے گی, مر جائے گی. ارے کیا دیکھے گا؟ اللہ اللہ, نبی فرماتے ہیں جو جہنم میں اس وقت شکل بنا دی جائے گی, اگر ایک جہنمی کو دنیا پہ لا
آج ذرا سے گھر میں اگر جناتی اگر آ جائے نا، جنات ہو جاتے ہیں، وہی حالت خراب کر دیتے ہیں۔ 10 3 4 2 تعویذ پہننا پڑتے ہیں، اور بعض تو میرا نادیا بیل بنا پڑا ہے، سمجھے؟ اور بعض تو ہے بھی نہیں، خالی مولی، اسے وہم ہو گیا۔ اگر گھر کے چھت پہ نا کھٹ 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 کی آواز آنے لگی تو 2 4 میاں کی روزی بٹنے لگی۔ اللہ معاف فرمائے۔ اگر کسی کے مکان میں نا چھت پہ دھم دھم کی آواز آنے لگی تو بس صبح کو کچھ نہیں، نہ وہاں پہ درود پڑھے، نہ کلمہ پڑھے، نہ قرآن کی تلاوت کریں، نہ سورہ یاسین پڑھے، نہ سورہ بقر پڑھے، نہ سورہ رحمان پڑھے، سیدھا پڑوسی پوچھے یہ بتا یار کوئی میاں بتا دے یار میرے گھر میں جنات رہتے ہیں۔ جی بالکل۔ اب میاں اللہ معاف فرمائے اتنے گھوم رہے ہیں، اصلی تو بیچارے چھپے بیٹھے ڈر کے مارے، نقلی زیادہ آگ مچائے پھر رہے ہیں۔ جی جی بالکل۔ اور میں نقلی میاں کی بات کر رہا ہوں، ان کو الٹا لٹکا کے مارا جائے گا، الٹا جی بالکل۔ اتنا مارا جائے گا ان کم بختوں کو، صحیح بتا رہے ہوں، بہت ہی مارا جائے گا، انہیں تو سب سے زیادہ مارا جائے گا۔ چھوٹتے ہی کہتا وہ کہے گا، جب جاگے کہے گا میاں ذرا میری فال کھولیو فال، تو یہ کہے گا او تو بچ کیسے گیا؟ اللہ اکبر۔ بولے یہ پتہ تو بچا کیسے؟ لگتا تجھ پہ غازی بابا کی نظر ہے جو تو بچ گیا۔ اس کم بخت نے یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا، اور واسطہ ایسا دیتا اتنا بڑا، کہتا تو بچ کیسے گیا؟ تیری تو میعاد رکھ دی ہے، میعاد۔ اب بیچارہ گھوما پھر اب نہیں بچوں گا میں۔ دوسرے کے پاس گیا، بولے تجھ پہ تو 70 جن ہے، 70۔ تیسرے پہ گیا، بولے تجھے تو بس تیری تو گڑیا گاڑ دی ہے، گڑیا، تجھ پہ تو سپلی ہے، سپلی۔ ان 2 4 ڈھچوکلے والوں نے جو نہیں تھا جن بنا دیا، بنا بیمار بنا دیا۔ اچھی خاصی عورت کو یا اچھے خاصے آدمی کو کہنے لگو کہ یار تو کمزور بہت ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ 10 20 لوگ آگے کہتے ہیں کمزور بہت ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ شیشے میں جا کے دیکھے گا، کہے گا ہاں یار وہ تو کمزور ہے۔ پھر پوچھا یار کمزور بہت ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو یار پتہ نہیں میرا لیور ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح۔ اب بتا دے گا، کہے گا لیور ٹھیک نہیں ہے، لیور۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو پیارے صحابہ کرام تھے، اللہ اللہ ایک شرابی تھا، کون شرابی؟ جن کا نام حضرت بشر حافی، شراب پینے جا رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پرزہ مل گیا، انہوں نے اٹھایا، چوما عطر میں بسایا، بلند جگہ پر رکھ دیا، میرے اللہ کو عطا پسند آ گئی، تو نے ہونٹوں سے میرا نام لگایا، اب شراب پینے نہیں دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولی بنا دیا، ولی۔ حافی کے معنی تھے ننگے پیر والا، ننگے پاؤں چلتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضور ننگے پاؤں کیوں چلتے؟ بولے اللہ کو میری یہ ادا پسند آ گئی۔ اللہ نے ان کے دور میں سارے جانوروں کو حکم دے دیا جب تک میرا بشر حافی رہے گا تب تک تم زمین پہ لید مت کرنا۔ کتنا بڑا مرتبہ! سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو اپنے اوپر، دیکھو پیارا یہ منہ ہے، منہ۔ پھر کہتے ہیں ہم پریشان بہت ہیں، پریشان بہت ہیں۔ تم نے کبھی سوچا پریشانیاں کیوں ہیں؟ میں 1 2 باتیں بتاؤں، سننا چاہو گے؟ جی بالکل۔ پریشانیاں اس لیے ہیں، آدمی اگر 100 باتیں بول رہا تو مشکل سے 50 سچی بول رہا، 50 اس میں جھوٹ ہے۔ اور یہ موبائل جو ہے نا، موبائل یہ تو جھوٹ کی مشین ہے۔ بڑے بڑے مولانا بھی اس کے چکر میں پھنس گئے۔ کہاں ہو؟ ہے نان پارا میں تو بتا رہا ہے، ادھر کسی گاؤں میں، کیا نام ہے؟ ہاں شنکر پور، سمجھے؟ ہے نان پارا میں، کہو بولے شنکر پور ہوں۔ اور اگر ہے شنکر پور میں تو یہ سچ ہے کیا؟ یہ بھی تو جھوٹ ہے۔ ایک دوست سے کہا، بولے کہا، بولے کہیں نہیں یار، گھر میں لیٹا ہوں اور گھوم رہا باہر۔ بچے نے دامن پکڑ لیا، ابو کہاں جا رہے ہو؟ بولے کہیں نہیں بیٹا، تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہے ہو، جا مٹھائی لینے۔ مٹھائی لینے جا رہے ہو، یہ سچ ہے کیا؟ مذاق مذاق میں جھوٹ، کم سے کم 50 مرتبہ جھوٹ بول ہی جاتا ہے۔ اب ذرا سنو، اللہ کے کلام کی طرف کو رخ کرو،
بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ فرماتا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت ہے. اگر جس بندے پہ روزانہ صبح سے شام تک اللہ کی 50 مرتبہ لعنت پڑ جائے، بولو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ خود فیصلہ کرو. کہاں جا رہے ہو؟ کاروبار کرنے جا رہے ہو. کیوں؟ تاکہ کامیاب ہو جاؤں. کہاں جا رہے ہو؟ مزدوری کرنے جا رہے ہو. کیوں؟ تاکہ کامیاب ہو جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ کھیت پہ کام کرنے جا رہے ہو. کیوں؟ تاکہ کامیاب ہو جاؤ. ٹھیک ہے، کام کرو. اذان ہو رہی ہے، کھیت پہ جا رہا. نماز ہو رہی ہے، مزدوری پہ جا رہا. اذان ہو رہی ہے، صبح صبح جنگل میں اپنے گیہوں تھان دیکھنے جا رہا. میں بتاؤں تمہیں کامیابی کے دروازے کہاں ہیں؟ بتاؤں؟ سنو، اگر تم ایک اذان پہ غور کر لو نا، اذان پہ 1400 سال سے اب تک اعلان ہوتا چلا ہے. 1400 سال سے اذان پہ ہی اگر غور کر لو نا، اذان پہ، تب بھی کامیاب ہو جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ بہت بڑا. یہی مطلب اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بے شک. اشہد ان محمد رسول اللہ، بے شک میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے. حی علی الصلاۃ، آؤ آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. موزل 5 مرتبہ مسجد سے اعلان کر رہا، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. وہ بھی 1400 سال سے. اور تو کامیابی چھوڑ کے کھیت میں جا رہا، تو کامیابی چھوڑ کے مزدوری پہ جا رہا. پیارے میں بتاؤں، جب موزل پکارے آؤ کامیابی کی طرف، اب تو فجر کی نماز پڑھ لے، اس کے بعد کھیت پہ جا. ظہر کی نماز پڑھ لے، بعد میں کام پہ جا. عصر مغرب عشاء کی پڑھ لے، پھر اپنے کام میں لگ جا. پھر دیکھ تو کتنی جلدی کامیاب ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کامیابی کے دروازے تو چھوڑے پڑے ہیں، کامیابی کے دروازے چھوڑے پڑے ہیں، ویسے بھاگے پھر رہے ہیں صاحب. اس کو ساتھ لے کر کے چلو نا تو کامیاب ہو سکتے ہو. کوئی بندہ ایسا ہے، دیکھو اب میں 2 باتیں اور بتاتا ہوں، پھر تقریر ختم کرتا ہوں. ٹائم بتائیے گا. 1:30 بج گئے. کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے؟ کر سکتا ہے کیا؟ نہیں. کوئی اتنا گندا ہوگا کیا؟ ہرگز نہیں. کوئی اتنا برا ہوگا جو اپنی ماں پہ غلط نظر رکھے، بری نیت سے ماں کو دیکھے؟ کوئی ایسا ہوگا جو ماں کے ساتھ زنا کرے؟ مر جائے گا مگر ایسا کام نہیں کرے. ہرگز نہیں کرے. صحیح بتا رہا ہوں. اگر تم نبی کی حدیث سنو نا تو مسلمانوں ہی میں 10% لوگ ہیں ایسے، مگر ان تک یہ بات پہنچی نہیں. تم پہنچا دینا یہ بات ان تک. اور یہ جو ویڈیو یہ جو بن رہی ہے نا، اس کے ذریعے پہنچ جاتی. بتاؤں کتنے کون لوگ ہیں وہ؟ کیسا گندا انسان ہوگا یار وہ ہیں کہ اس سے زیادہ گرا ہوا کوئی ہو سکتا ہے جو اپنی ماں پہ غلط نظر رکھتا ہو، ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے؟ اس سے گرا ہوا کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ بولو. نہیں، ہرگز نہیں. لیکن سنو، سننے کی بات ہے. اللہ اللہ نبی فرماتے سود. کیا بولو؟ سود. سود تو جانتے ہو کتنے لوگ آج کل لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، کتنے لوگ کھا رہے ہیں. 10% تو ہوں گے اور کہیں کہیں اس سے زیادہ بھی ہوں گے. اب سنو، نبی فرماتے سود اس کا گناہ جو ہوتا ہے، اس گناہ کے 70 درجے ہوتے ہیں. کتنے؟ 70 درجے. اور ایک حدیث کے مطابق 73 درجے. درجہ اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، ایسے 70 درجے. سمجھ گئے؟
दर्जात, इतना बड़ा समझ गया। नबी फरमाते जो सूद है उसके गुनाह के 70 या 73 दर्जे हैं। आका फरमाते उन 70 दर्जों में से जो सबसे छोटा वाला दर्जा है उसका गुनाह ऐसा है जैसे बेटे का मां के साथ जिना करना। मेरी बात हो तो पलटा दो, इनकी किसी की बात हो पलटा दो, ये तो मेरे नबी की बात है। नबी का फरमान तो हक है, हक जो नबी ने कह दिया वो होके रहे। बेशक अब जो लोग अगर सूद खाते हैं उनको ये बात पहुंचा देना कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी का ये फरमान है। बेशक आज के बाद प्यारे आधी रोटी खा लेना, नमक से खा लेना, सूखी खा लेना, दाल से खा लेना, गोश्त मत खाना, मगर सूद का मत खाना, हराम का मत खाना। अल्लाह नबी फरमाते वो 70 दर्जे हैं, उन 70 दर्जों में से छोटा दर्जा जो है उसका गुनाह ऐसा है जैसे बेटे का मां के साथ मुंह काला करना। बहुत सारी हदीसें सुना सकता हूं मगर एक एक हदीस सुना के आगे बढ़ता हूं। आज के बाद शराब नहीं पिएगा कोई, आज के बाद सूद नहीं लेगा कोई। अब सुनो, वो कितना बुरा इंसान होगा जिसका सगा भाई मरा हुआ लेटा हो, मर गया, और वो अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। यार ये तो जानवर भी नहीं कर सकता क्या? नहीं, हरगिज नहीं। अगर कोई इंसान ऐसा करे तो कितना बुरा होगा वो यार। उससे तुम दोस्ती रखोगे? नहीं। उसे पास में बिठा लोगे? ढूंढो कौन है वो, मैं कुरान से साबित करूंगा। कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा। जी बेशक हक है। नाजिम साहब निजामत बहुत अच्छी, अल्लाह बरकत फरमाए, मेरे दिल को अच्छी लगी। कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा। कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता? जो हाफिज है वो सुन ले, जो नहीं है वो भी सुन ले। इन हाफिजों से पूछ लेना, मैं आयत पढ़ रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अय्याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। मफहूमन इसका तर्जमा कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। क्या बात है। कितने लोग हैं जो गीबत करते हैं, कितने लोग हैं जो चुगली करते हैं, कितने लोग हैं जो पीठ पीछे बुराई करते हैं, और जो जितना ज्यादा बोलता है ना वो बड़बड़ करता ना, उतना ही वो अपने आप को कामयाब समझता है। और शैतान उसको जब झूठ बोल बोल के लोगों को बेवकूफ बना करके जब आता है ना, तो शैतान उसको थपकोरता, कहता वाह यार तूने आज तो 3-4 को बेवकूफ बना दिया, तू बड़ा कामयाब है, तेरी तो वहां चौराहे पे तारीफ हो रही थी, यार बड़ा दीनदार आदमी है। और अभी प्रधानी का इलेक्शन आने वाला, अल्लाह माफ फरमाए, बाज तो निरई झूठ बोलेगा खाली प्रधान की एक चाय के चक्कर में। निठल्ला कहीं का, उसे ना काम का ना धाम का। मैं तुम्हारे वोट के खिलाफ नहीं हूं, जिसे चाहो तुम वोट दो, जो काम करे कौम का काम करे उसको जिताओ, जो भी कौम का काम करे उसको जिताओ। ये कोई शरीयत की बात नहीं है जो तुम मसला बता दूं, मगर जो पकड़ है वो बता रहा हूं। खाली मूली जहन में आंकड़े लगा रहा, कह रहा प्रधान जी चुस्की मारदा, प्रधान जी 700 वोटों से तो तुम जीतो हुए रखे हो, समझे, खाली सब्ज बाग दिखा रहा, खाली सब। और अगर कोई दूसरे प्रधान की तरफ निकल गया ना तो क्या करे, प्रधान जी
तुम उसे अपना समझ रहे हो, वो अपना नहीं है, वो तो उसका ही है, उसका ही, समझे? वो अपना नहीं है प्रधान जी, खाली ऐसे करा रहा है ऐसे। और तुम भी कम नहीं हो, समोसे इधर के खा रहे हो और बोर्ड इधर दे रहे हो, नारे इस प्रधान के लगा रहे हो, बैठक पे इसकी बैठ रहे हो। एक गांव में एक आदमी की 4 बीघे जमीन थी, तो वो बोलता ज्यादा था। गांव वालों ने मशवरा किया, लाओ इसे ही प्रधान बना दो। 3-4 महीने पहले ही उसे कहने लगे प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी, उसे ही खड़ा कर दिया बेचारे को। और उसकी गांव का पूरा ढोलवा उसी की बैठक का घर ही था उसका। तो उसके घर पे बीवी भी बड़ी खुश, हमारे मियाँ प्रधान हो गए। काम करते करते, चाय पकाते पकाते ना थके। 4 बीघे जमीन कम वक्त गांव वाले बेच के समोसों में खा गए, फिर भी हरा दिया। फिर भी हरा दिया। तो क्या भरोसा किया जाए? पहले लोग यार सच्चे होते, पहले लोग अगर वायदा कर लेते थे ना तो मर जाए कट जाए मगर पक्के होते। बेशक तुम्हारे इधर छप्पर चढ़ते होंगे इन बुजुर्गों के बचपन में, जवानी में, तो छप्पर चढ़ाने के लिए एक आवाज लगाई जाती थी, पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते थे, कांधा लगा के छप्पर चढ़ा के तब आते। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे यहाँ अगर किसी का गन्ना बूता हो तो पूरा गन्ना कड़ी चावलों में बूझ जाता था, कोई मजदूर करना नहीं पड़ता था। किसी का लिंटर अगर पड़ने लगा ना तो पूरे गांव के इकट्ठे होके, कोई बजरी कोई कुछ, ये पूरा लिंटर डलवा दिया करते थे। किसी के यहाँ बारात आती थी तो कहना नहीं पड़ता था, मोहल्ले के जितने लड़के सब खाना खिलाने में लग जाते थे। और आज अगर लैट्रीन के ऊपर भी थोड़ा सा लिंटर, नहीं लिंटर या इतनी बड़ी लिंटर डालोगे तो कोई आएगा नहीं, मजदूरी करना पड़ेगा। भाई भाई के काम को नहीं देख सकता, और अगर दोस्ती भी करेगा ना तो ये हो सकता है वो तुम्हारी आस्तीन का सांप हो। अल्लाह माफ फरमाए, मुझे जुमला बोलना नहीं चाहिए मगर आरा जबान पे तो बोल रहा हूँ। बाज तो इतना खराब है, दोस्ती करेगा तो या तो बहन बेटी के चक्कर में, या बीबी के चक्कर में, या माल दौलत के चक्कर में, या कोई ना कोई से लालच जरूर होगा, लालच के चक्कर में करेगा। इस चक्कर में दोस्ती नहीं कर सकता, इस चक्कर में दोस्ती नहीं कर सकता कि कहीं मेरी जात से इसको फायदा ना पहुंचे। समझ में आ रही है? यही बात है।